اور راجکماری منع ہی کرتی رہ گئی، مگر گلندام کب سنتی تھی۔ اس نے فوراً حکیم صاحب کو بلوایا، وہ تشریف لائے، انہوں نے نبض دیکھی اور فرمایا کوئی خاص بات نہیں ہے، اعصاب پر بوجھ کا نتیجہ ہے، دوا بھیجتا ہوں، انشاءاللہ کل تک طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ خامخواہ اور زبردستی شوبھا کو دوا پینا پڑی، لیکن بڑی مزیدار تھی اس لیے شوق سے پی۔ شوبھا کی علالت کی خبر جہاں پناہ کو بھی پہنچی، وہ نفس نفیس دوسرے دن عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے شفقت و محبت کے ساتھ پوچھا بیٹی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ ادب سے سر جھکا کر گویا ہوئی اب تو بالکل ٹھیک ہوں جہاں پناہ، لیکن تمہارا چہرہ اب تک اترا ہوا ہے۔ وہ شرما کر خاموش ہو گئی۔ جہاں پناہ نے فرمایا ہماری رائے ہے اب تم کرت پور چلی جاؤ، کچھ دنوں کے بعد پھر آ جانا، اب تو تم ہماری بیٹی بن چکی ہو، آنے جانے کا سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ اس وقت ہم تمہیں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تبادلہ آب و ہوا سے تمہاری صحت پورے طور پر اود کر آئے گی۔ رات بھر جاگ کر شوبھا نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن یہی بات یعنی اس کے دل کی بات جب جہاں پناہ کے منہ سے نکلی تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ دل کا فیصلہ نہ تھا۔ دل کا فیصلہ تو یہیں رہنے اور ٹھہرے رہنے کا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، سو سر تسلیم خم کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ادب سے سر جھکا کر بولی جہاں پناہ کا ارشاد سر آنکھوں پر۔ جہاں پناہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے بہت سے قیمتی زیورات اور پارچہ جات عطا کیے۔ اس کے بعد گلندام کو حکم دیا شہزادہ عظیم کو حاضر کرو ہماری خدمت میں۔ طلبی کا فرمان سن کر عظیم حیران جہاں پناہ کے سامنے حاضر ہوا اور خاموشی سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں پناہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ راجکماری شوبھا ہماری بیٹی، ہم اسے کرت پور بھیج رہے ہیں، تم اپنا دستہ فوج لے کر اسے اپنی حفاظت میں وہاں پہنچا کر واپس آؤ۔ شہزادہ عظیم نے آج پہلی مرتبہ راجکماری شوبھا کو مکمل طور پر دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کیوں یہ موقع حاصل نہ ہوا۔ شوبھا کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کی نظر سے حسن و جمال کے بہت سے پیکر گزرے تھے، لیکن کوئی شوبھا کی برابری کر سکے ایسا کوئی نظر نہ آیا تھا۔ شوبھا کے پیکر میں جمال بھی تھا، جلال بھی، رانائی بھی، وقار بھی، دبدبہ بھی اور تحمل بھی۔ حسن و جمال، رنگ و بو اور رانائی کا ایسا پیکر آج تک ان کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ وہ حسن نہیں، نام خدا اور ہی کچھ ہے۔ کیا ہے اس کے اظہار میں الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ شہنشاہ کے وقار کے باعث وہ نظر اٹھا کر شوبھا کو نہ دیکھ سکا، لیکن دزدیدہ نظروں سے جو کچھ دیکھ لیا تھا وہ بھی بہت تھا۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی۔ شہنشاہ شوبھا کو انعام و اکرام سے مالا مال کر کے تشریف لے گئے۔ شوبھا سر جھکائے بدستور خاموش کھڑی تھی۔ عظیم نے گلندام سے کہا راجکماری سے پوچھو کیا کل کے لیے سامان سفر تیار کیا جائے۔ گلندام نے یہ الفاظ دہرا دیے۔ راجکماری نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اقرار میں گردن ہلا دی۔ عظیم نے جاتے جاتے کہا تو کل صبح سویرے ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ شہزادہ عظیم چلے گئے۔ راجکماری نے سر اٹھایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہنشاہ کے اس فرمان سے کہ تم فی الحال کرت پور چلی جاؤ، شوبھا کو جتنا صدمہ پہنچا تھا اتنی ہی مسرت ان کے اس فیصلے سے ہوئی کہ عظیم اپنے دستے فوج کے ساتھ اسے اپنی حفاظت میں لے کر جا رہا تھا۔ وہ عظیم سے دور رہنے کے لیے یہاں سے بھاگ رہی تھی، لیکن عظیم ہی کی حفاظت میں اسی کے ساتھ۔ قدرت کی اس ستم ظریفی پر بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا بھگوان کے کھیل بھی نیارے ہیں، آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ راجکماری شوبھا کی حفاظت کے لیے عظیم اور اس کا دستہ فوج موجود تھا، لیکن پالکی میں وہ تنہا کس طرح جاتی؟ کسی عورت کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ قرۂ فال گلندام کے نام پڑا۔ وہ بہت خوش تھی کہ شوبھا کے ساتھ کرت پور جا رہی ہے۔ جتنا اسے شوبھا کے یوں اچانک رخصت ہونے کا غم تھا، اتنی ہی اس کے ساتھ جانے کی خوشی بھی تھی۔ پورے اعزاز و کرام کے ساتھ شوبھا محل سے رخصت ہوئی۔ شہزادی زیب النساء بنفس نفیس اسے چند قدم رخصت کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ اعزاز صرف شوبھا کو حاصل ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے محل میں بیسیوں شہزادیاں اور راجکماریاں آئیں، ان کے ساتھ ان کے شایان شان برتاؤ بھی ہوا، لیکن شہزادی زیب النساء نے اتنی محبت کا اظہار کسی اور کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ رخصت ہوتے وقت شوبھا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سچے آنسو تھے۔ واقعی یہاں سے رخصت ہوتے وقت اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اب یہ نعمت کہاں حاصل ہوگی؟ شاہی محل کی مختصر سی زندگی سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ یہاں اس نے بہت کچھ پایا تھا۔ یہاں کے رہن سہن، آداب معاشرت، اصول حیات اور روزمرہ زندگی میں اس نے جو دلکشی پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ جاتے وقت خود بخود اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھی۔ راستہ بہت اچھی طرح کٹ رہا تھا۔
दिन भर ये काफिला चलता और शाम होते होते किसी मौजू और मुनासिब जगह पर डेरे डाल देता। राजकुमारी के खेमे पर रात भर कड़ा पहरा रहता और इन पहरेदारों में खुद शहजादा अजीम भी शामिल होता। दूसरे रोज रात को जब एक जगह उस काफिले ने पड़ाव किया तो रात को हस्बे मामूल राजकुमारी के खेमे पर पर्दा लगा। राजकुमारी ने गुलंदाम से कहा, आखिर शहजादे को क्या जरूरत है पहरा देने की? वो बहुत संजीदगी से गोया हुई। जिम्मेदारी का एहसास, शहनशाह ने उन्हीं की हिफाजत में आपको रवाना किया है। आपकी जान और नामूस की हिफाजत उनका फर्ज है। लेकिन ये सब सिपाही आखिर किस मर्ज की दवा हैं? रात रात भर शहजादे को जागने और पहरा देने की क्या जरूरत है? कुछ तो जरूरत होगी, वरना वो ऐसा क्यों करते? लेकिन मुझे तो ये मुनासिब नहीं लगता, तो मैं उन्हें बुलाए लेती हूँ। खुद ही कह दीजिए। बुलाओ, क्यों ना कहूंगी, क्या डरती हूँ किसी से? गुलंदाम ने फिर शोभा को बात करने का मौका न दिया। खैमे के दरवाजे पर खड़ी हो गई जाकर। इत्तेफाक से शहजादा उसी वक्त उस तरफ से गुजर रहा था। उसे देखकर खटका और कहने लगा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? आपका इंतजार। क्यों, खैरियत है? राजकुमारी कुछ कहना चाहती हैं आपसे। मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ, आपसे। तो बताओ क्या बात है? कहना वो चाहती हैं और बताओ मैं। आइए जरा देर को अंदर आ जाइए। कुछ तामुल के बाद शहजादा अजीम एक सिपाही की शान से असलहा ज़ेब-ए-तन किए हुए अंदर दाखिल हुआ और उसी तरह खड़े खड़े उसने कहा, राजकुमारी क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? राजकुमारी ने वही बातें दोहराना चाही, लेकिन जैसे किसी ने उसका हलक पकड़ लिया। गुलंदाम ने उकसाया, कहने लगी, बताइए राजकुमारी, क्यों याद किया है हमारे शहजादे को? राजकुमारी अपने आप पर काबू पाते हुए बोली, आखिर आप क्यों पहरा देते हैं हमारे खेमे का? क्या ये मेरा फर्ज नहीं है? ये उन सिपाहियों का फर्ज है जो आपके साथ आए हैं। इसे मुझ पर छोड़िए, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप पहरा दें। क्यों, किस लिए? ये आपकी तौहीन है। आपकी हिफाजत करना मेरी तौहीन नहीं, खुशबख्ती है। फिर भी आप आराम कीजिए, सिपाही रात भर जागते रहते हैं, यही बहुत है। आखिर आपको इस पर इतना इसरार क्यों है? इसलिए कि मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। आपको रात भर नींद नहीं आती, ये क्यों? आप रात भर जागते रहें, टहलते रहें, पहरा देते रहें और मैं इत्मीनान से ख्वाब राहत के मजे लेती रहूं, ये किस तरह मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? मेरे सीने में एक इंसान का दिल है। मैं आपकी ये तकलीफ किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो यकीन कीजिए मुझे रात भर नींद नहीं आएगी और इस तरह मेरी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। आपके इन ख्यालात और जज्बात से बहुत मुतासिर हुआ। मेरे दिल में आपकी इज्जत और वक़्त पहले से दो चंद बढ़ गई। लेकिन राजकुमारी, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो गया तो मैं शहनशाह को क्या जवाब दूंगा? खुद अपने आप को क्या जवाब दूंगा? इत्मीनान रखिए, कोई हादसा रूनुमा नहीं होगा। ये आप किस तरह कह सकती हैं? जहां पना का इकबाल हर हादसे को रोक लेगा। फिर भी, और मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ। क्या मतलब है आपका? अगर कोई हादसा होगा तो मैं गो सिनफे नाजुक हूँ, लेकिन हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकती हूँ अच्छी तरह से। किस तरह? फनूने सिपागरी थोड़े बहुत मुझे भी आते हैं। अपनी हिफाजत में अच्छी तरह कर सकती हूँ और फिर आपको इत्तला हो जाएगी। शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया, इसी तरह खड़ा रहा। राजकुमारी ने गुलंदाम से कहा, पूछती क्यों नहीं, क्या फैसला किया शहजादे ने? गुलंदाम हंसते हुए बोली, इतनी देर से तो खुद बातें कर रही थी, अब मुझसे क्यों पूछ पा रही हैं? बताइए शहजादे, क्या फैसला किया आपने? सोएंगे या जागेंगे? तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय भी वही है जो राजकुमारी की है। खुदा के फजल से किसी हादसे का अंदेशा नहीं है। राजकुमारी ने सच ही तो कहा। जहां पना का इकबाल हर हादसे को रोक लेगा। शहजादे ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छी बात, अगर आपकी यही राय है तो मैं अपने खैमे में जाता हूँ। फिर वो सिपाहियों को मजीद होशियारी और चौकसी की ताकीद करके अपने खैमे में चला गया। खैमे में आया और बिस्तर पर दराज हो गया, लेकिन नींद गायब थी। आंखों के सामने शोभा की तस्वीर घूम रही थी, कानों में शोभा की आवाज गूंज रही थी। उसने अपने दिल से पूछा, क्या अंजाम होगा इस क़ल्बे बेकरार और दिले बेअख्तियार का? दिल ने जैसे आहिस्ता से कानों से कहा, ये कौन सी नई बात है? दुनिया में हमेशा से यही होता आया है और हमेशा यही होता रहेगा। इश्क़ अज़ीम बिस्यार कर दस्तो कुनाद, सबहा राज़न्नार कर दस्तो कुनाद। खुद ब खुद शहजादे के होंठों पर तबस्सुम खेलने लगा। उसने दिले बेअख्तियार के सामने सिपर डाल दी थी। शहजादा अपने खैमे में वापस आ गया, बिस्तर पर दराज हो गया। सोने के लिए आंखें बंद कर ली मगर सो ना सका। कभी राजकुमारी का चेहरा निगाहे तसव्वुर के सामने आ जाता, कभी शीरो शहद में घुले हुए अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगते। जिंदगी में आज तक वो इस ज़हनी कशमकश से दो चार नहीं हुआ था। वो पहली निगाह जो जहां पना की मौजूदगी में उसने शोभा पर डाली थी, तीर बनकर उसके दिल पर लगी थी
और उसे चीरते हुए चली गई थी। और आज जो बातें उसके खूबसूरत लबों से सुनी थी वो बार बार पर्दा गोश से टकरा रही थी। वो कोशिश करता था कि इस ख्याल को दिल से निकाल दे, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता था। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह उठकर उसने हस्बे मामूल नमाज पढ़ी और फिर नाश्ते के लिए दस्तरखान बिछा दिया गया। नाश्ते के बाद ही काफिले ने कूच करना था। मुश्किल से उसने 2 लुक़मे खाए होंगे कि गुलंदाम दौड़ी दौड़ी आई। उसके हाथ में थाल था और उसके अंदर से भाप उठ रही थी। शहजादे ने हाथ रोक लिया और पूछा, ये क्या है? उसने थाल सामने रख दिया और बोली, मनो सलवा, तनावुल फरमाइए। ये गर्मा गर्म पूरी थी और एक प्लेट में कुछ तरकारी, दूसरी में थोड़ा सा हलवा। शहजादे ने पूरी खा ली और कहा, बस एक ही? बड़ी कंजूस है तुम्हारी राजकुमारी। लेकिन गुलंदाम ने जवाब नहीं दिया। वो जा चुकी थी और जब उसने आखिरी लुकमा उस पूरी का तोड़ा तो वो फिर एक गर्मा गर्म पूरी लिए हुए हाजिर थी। शहजादे ने निगाहे ताज्जुब से उसे देखा और पूछा, और? वो बोली, हाँ, वो खुद बैठी तल रही हैं, उतारती जाती हैं और भेजती जाती हैं। मुझे बातों में न लगाइए वरना तार टूट जाएगा और वो खफा होंगी मुफ्त में मेरे ऊपर। ये कहकर बगैर शहजादे का जवाब सुने वो फिर तेजी से चली गई। कोई 15 मिनट में 10 पूरियां इसी तरह ताबड़तोड़ आ गईं। शहजादा एक एक पूरी का लुकमा बनाकर खाता रहा। आखिर तंग आकर उसने कहा, खुदा के लिए राजकुमारी से कहो अब रहम करे, बहुत खा गया मैं, अब जरा भी गुंजाइश नहीं है। वो हंसती हुई चली गई। जरा सी देर में हंसती हुई फिर एक पूरी लेकर हाजिर हुई और कहने लगी, राजकुमारी ने कहा है बस ये एक और। इसे भी शहजादे ने खा लिया। गुलंदाम ने कहा, सच कहिएगा कैसी हैं? शहजादे ने हाथ मुंह पोंछते हुए कहा, बहुत अच्छी, तरकारी बहुत उम्दा बनी थी और हलवे का तो जवाब ही नहीं। बड़ा जायका है तुम्हारी राजकुमारी के हाथ में। हाँ वो तो है, हलवा और है, कहिए तो थोड़ा सा ला दूं? बेबसी के साथ उसने जवाब दिया, ला दो। नहीं अभी ना लाओ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, ये क्यों? अभी कहा ला दो, अभी कह रहे हैं ना लाओ। भाई बात यह है कि जी तो चाह रहा है खाने को, लेकिन सफर का मामला है और सफर की हालत में बीमार पड़ना मुझे मंजूर नहीं है। वाकई आज मैंने बहुत खा लिया है। क्यों गुलंदाम, तुमने भी चखी होंगी ये चीजें, तुम्हारी क्या राय है? वो बोली, राय तो बहुत अच्छी है, गो अभी तक आपकी वजह से चखने का मौका नहीं मिला। अब हम लोग खाएंगे आपको अच्छी तरह खिला चुकने के बाद। जाओ जाओ और जितना ज्यादा खा सकती हो खाओ, जरा भी तकल्लुफ ना करना। ऐसी नेमतें रोज रोज नहीं मिलती। आप तो कसीदा पढ़ने लगे राजकुमारी की शान में, क्या वो इसकी मुस्तहिक नहीं? जरूर हैं, सोचिए तो सही। रात आपके जाने के बाद देर तक मुझसे कहानी सुनती रही, बहुत देर में सोई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखती क्या हूँ, चूल्हे के पास बैठी हैं, सारा सामान तैयार रखा है और पूरियां तल रही हैं। कितना ख्याल रखती हैं आपका। किस मुंह से शुक्र अदा करूं राजकुमारी के लुत्फ़े खास का। सेवाजी की ताख्तो ताराज का सिलसिला जारी था। और ये सेवाजी कौन था? मुसलमानों का परवरदा, मुसलमानों का ममनून करम। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने इस मारे आस्तीन को पाला, उसे एजाज मनसब से नवाजा और कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अगर मुसलमानों ने इस खानदान की सरपरस्ती न की होती तो शायद तारीख के सफ़हात पर उभरने का कभी मौका न मिलता। सेवाजी का खानदान दरअसल महाराणा उदयपुर से ताल्लुक रखता है। इस खानदान में सुरसेन नामी एक शख्स बाज असबाब से चतौड़ छोड़कर परगना करकुंब जिला परिंदा रियासत दक्कन में चला आया। उसके खानदान से मालोजी अहले वतन से नाराज होकर एलोरा में जो दौलताबाद के करीब है आकर आबाद हुआ। उस जमाने में दौलताबाद निजाम शाही खानदान से ताल्लुक रखता था और यहाँ का देशमुख यानी तहसीलदार लखी नामी एक शख्स था। मालोजी ने लखी जादू की सरकार में मुलाजमत कर ली। मालोजी के 2 बेटे थे। चूंकि वो शाह शरीफ साहिब का, जिनकी कब्र अहमद नगर में है, निहायत मोतक़िद था, इसलिए उसने बेटों का नाम शाह साहिब मौसूफ के ताल्लुक से शाह जी और शरफ जी रखा। यही शाह जी आगे चलकर साहू जी के लक़ब से मशहूर हुआ और यही साहू जी है जो सेवाजी का बाप था। लख जादू ने उसको अपना मुतनब्बा बना लिया और चाहा कि अपनी बेटी को उससे ब्याह दे, लेकिन जादू के खानदान वालों ने उसको बाज रखा। बिलाखिर मालोजी ने अनंगपाल, जो कि एक मुअज़्ज़िज़ जमींदार था, उसके दरबार में रसाई हासिल की और दबाव डालकर मालोजी की लड़की से शाह जी की शादी करा दी। साहू जी ने सबसे पहले निजाम शाही दरबार में तवस्सुल पैदा किया। 1030 हिजरी में जब निजाम शाह की फौजों ने नुरबदा उतरकर मालवा को गारत किया और जहांगीर ने उसके दफिये के लिए लश्कर कशी की, तो निजाम शाह के फौजी सरदारों में साहू जी और उसके खुसर जादू राय भी था।
جہانگیر نے جب اس کے انتظام کے لیے شاہ جہان کو دکن بھیجا تو جادو رائے شاہ جہان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے صلے میں اس کو 5000 منصب ملا اور تمام خاندان کو حسب مراتب عہدے ملے، لیکن پھر باغی ہو کر 1040 ہجری میں نظام شاہ کے پاس چلا گیا۔ نظام شاہ نے اس کو قتل کرا دیا۔ اس بنا پر ساہو جی نظام شاہ سے ناراض ہو کر شاہ جہان کے دربار میں چلا آیا اور 5000 منصب پر سرفراز ہوا۔ اس کے ساتھ قلت اسلحہ، مرثا علم، نقارہ، اسب، فیل اور 2 لاکھ نقد انعام میں ملے۔ ساہو جی کے سالوں کو بھی، جن کا نام بہادر اور جگدیو تھا، 5000 اور 4000 منصب ملے۔ شاہ جہان نے نظام شاہ کے بعض علاقے جو امبر کی جاگیر میں تھے ساہو جی کو دے دیے، لیکن جب 1041 ہجری میں عادل شاہ والی بیجاپور سے جا کر مل گیا اور ایک فوج گراں بہا لے کر دولت آباد کی طرف بڑھا، ساہو کی تنبیہ کے لیے شاہ جہان نے فوجیں روانہ کی اور اسی سن میں اس کے اہل و عیال گرفتار ہوئے۔ 1042 ہجری میں ساہو جی نے ظفر نگر پر حملہ کیا۔ 1044 ہجری میں اضلاع شاہی پر غارت گری کی، جس کی پاداش کے لیے اورنگزیب عالمگیر مامور ہوا۔ شاہ جہان نے نظام شاہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ساہو جی نے ایک مجہول النسب لڑکے کو نظام شاہ کا وارث قرار دے کر تخت نشین کیا۔ تیموری حکومت کے بعض اضلاع دبا لیے۔ ان دست درازیوں میں عادل شاہ والی بیجاپور بھی ساہو جی کا برابر شریک تھا۔ چنانچہ ساہو کی اعانت کے لیے عادل شاہ نے رندولہ کو فوج دے کر بھیجا تھا۔ یہ دست درازیاں اس حد تک پہنچی کہ شاہ جہان نے بڑے زور و شور سے اس کے استحصال کا عزم کیا۔ 1045 ہجری کو 48,000 فوج بڑے بڑے امراء کی سپہ سالاری میں دے کر دکن کو روانہ کی۔ ان میں سے 20,000 فوج کا سردار خان زمان کو بنا کر حکم دیا کہ چمار کنڈا جو ساہو کا مستقر ہے اسے برباد کر کے کوکن کے اضلاع کی طرف بڑھے۔ چنانچہ ان فوجوں نے ساہو کے 25 قلعے فتح کر کے ساہو کو بیجاپور تک بھگا دیا۔ 1046 ہجری میں ساہو نظام شاہی علاقے سے بھی نکال دیا گیا۔ ساہو جی نے عادل شاہ کے دربار میں ملازمت اختیار کی۔ عادل شاہ نے پونا اور سوپا اس کو جاگیر میں دیے۔ سیوا جی اب جوان ہو چکا تھا اور حوصلہ مندی کے جوہر دکھانے لگا۔ ان اضلاع کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جا بجا قلعے تیار کرنا شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ ایک بڑی فوج جو 15,000 تھی تیار کر لی اور اپنی حکومت کے علاقے وسیع کرنے شروع کر دیے۔ اسی اثنا میں عادل شاہ بیمار پڑا اور دربار میں سخت ابتری پیدا ہو گئی۔ سیوا جی نے آس پاس کے علاقوں پر دست درازی شروع کر دی۔ دور دور تک کے علاقے زیر اثر کر لیے۔ تھوڑے دنوں میں کوکن کے تمام علاقے پر جو بیجاپور کی حکومت میں داخل تھا متصرف ہو گیا۔ سیوا جی نے قوت پا کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو شہر یا قصبہ آباد اور خوشحال ہوتا اس پر چھاپا مارتا اور لوٹ لیتا۔ وہاں کا حاکم جب عادل شاہ کو خبر کرتا تو ساتھ ہی سیوا جی کی عرضی پہنچتی کہ اس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے، اضافے کی شرط پر میری جاگیر میں دے دیا جائے۔ دربار میں عادل شاہ کی بیماری کی وجہ سے ابتری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جاگیروں کی تحریر پر کوئی متوجہ نہیں ہوتا تھا اور رشوت خور عمال سیوا کو جاگیر کی سند لکھ کر بھیج دیتے۔ اسی اثنا میں یعنی 1066 میں جلوس میں عادل شاہ مر گیا اور چونکہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، درباریوں نے ایک مجہول النسب لڑکے کو تخت نشین کیا جو علی عادل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ جہان کو خبر ہوئی تو اس نے عالمگیر کو لکھا کہ بیجاپور پر قبضہ کر لیا جائے۔ عالمگیر نے بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ عادل شاہ نے مجبور ہو کر کروڑ روپیہ نذرانہ دینا منظور کیا۔ اسی اثنا میں شاہ جہان بیمار ہوا۔ دارا شکوہ نے ولی عہدی کے دعوے سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تمام امراء اور فوجی افسروں کو جو عالمگیر کے ساتھ تھے حکم بھیج دیا کہ پائے تخت میں واپس آئے۔ عالمگیر مجبوراً محاصرہ چھوڑ کر اورنگ آباد چلا آیا۔ اب حالت یہ تھی کہ شاہ جہان بیمار اور مسلوب الاختیار ہے۔ دارا شکوہ نے بھائیوں کے استحصال کی تیاریاں کی ہیں۔ مراد نے گجرات میں سکہ و خطبہ جاری کیا ہے۔ شجاع بائرادہ حکومت بنگالہ سے دارالسلطنت کی طرف بڑھتا آتا ہے۔ عالمگیر دکن سے روانہ ہو گیا ہے۔ سیوا جی کو کھل کھیلنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا موقع نصیب ہو سکتا تھا۔ اس نے ہر طرف دست درازیاں شروع کر دی۔ 40 قلعے تیار کرائے، جزیروں میں بحری قوت کا سامان کیا، مرہٹوں کی ایک فوج گراں تیار کی اور رفتہ رفتہ بیجاپور کے اکثر اضلاع پر متصرف ہو گیا۔ علی عادل شاہ نے ہوش سنبھالا تو اپنے سپہ سالار افضل خان کو سیوا جی کے استحصال کے لیے بھیجا۔ افضل خان نے اس کو محصور کر لیا۔ سیوا جی نے عاجز ہو کر مکر و فریب سے کام لینا چاہا۔ جب عادل خان نے سیوا پر لشکر کشی کا ارادہ کیا
تو سیوا نے پیش دستی کر کے افوِ تقصیر کی درخواست کی اور لکھا کہ افضل خان کو بھیجیے کہ میں ان کے ہم رکاب آ کر رو در رو اپنی معروضات پیش کروں۔